нравится? Čia traukus lūdzu. Palabi, pakreisi. Es tagad noņemšu. Они вот такое увидели, да? Все. Да, без проблем. Так, аккуратно, да, где находится. Тихо, не Вот тут как раз как все? Ну, хорошо, вот только на плечах больше почувствовала. Хорошо, сейчас добавлю. Плечи дергаются, это нормально, да? Обычно в плечи, потому что есть тенденция поднимать плечи. давай. Грузим. Grūzam pie tā, grūzam rekomendējumi, ja, lai mēs staigām un gurniņš gan kājas, visai staigā, ja, lai mēs neesam statuši. Labi. Тут же у нас еще окна моют.
Теперь ногу подтягивай прямо к грудине и пихай ее за шею. Спокойно, вися. Пробуй подтягивать к груди и поменяй ногу. И теперь вот груди и выше, да. Вот плечо туда прямо опускай. Вынь у него одну вот эту белую спереди, она не нужна ему уже. Теперь, может, ту ногу там освободили тебе. Карин, сходи, попомогай ему ногу закидывать за шею. Пускай она повыпрямляет чуть-чуть. И помассируй ему шейный отдел. Вот когда нога лежит на плече, ты ее можешь просто пытаться выпрямлять. Карина, уйди оттуда, пожалуйста. Возьми белую жужжалку на ножках и ею делай. Сделай ноги обе в лотос, сложи сейчас и прогнись назад в лотосе вися. Сложи ноги в лотос и прогнись назад, когда ноги в лотосе. Убери, Карина, лямочку. Она сейчас не нужна. Вот, и пригибайся максимально назад.
И теперь подбородок тяни вниз в еремную ямку. Во. Положи ее туда. Надо ее держать. Выпрями одну ногу просто сейчас прогнись назад, а потом выпрями одну ногу, а вторую положи на нее. И возьмись за носок. Вторую сюда ногу. Во. Он не понял, что... Во. И подбородок вниз прижимай к ребрам. Во. Ниже подбородок старайся. Прямо шейный отдел, чтобы шел назад. Подтягивай к себе коленки, у тебя центр тяжести тогда сместится. К грудине подтягиваешь коленки. К грудине поднимаешь. Вот. И тогда шею назад. Во, поезди, да. Сюда. Попробуй сейчас как максимально назад шею. Вот тренируй вот эту мышцу. Вот. Вот. В спине, когда приходят нормальные пацаны, проверить, насколько у тебя шея крепкая. Так что теперь в случае чего, это нормально. Смотри, фишка. То есть, когда ты берешь ногу, выпрямляешь, ты начинаешь подбородок сюда тянуть. Вот у тебя тогда все мышцы спины, и ты четко почувствуешь, как вот это связано с этим. И ты начинаешь чуть правее, чуть левее играть. То есть у тебя появляется возможность уже вот такую функцию тренировать. Да? Но вот пока у нас есть время, еще чуть-чуть просто попробуем. Вот.
Ты можешь ногу чуть сгибать, чуть выпрямлять. При выпрямлении ты будешь прямо чувствовать вот это. Пока они у тебя слабенькие, у тебя подбородок так, но через какое-то время ты поймешь, что ты можешь центр тяжести перемещать. И шею уже что называется, удерживать. Это следующее. А, да. Да, без проблем. Из-за жужжалок мы не слышали, что звонил. Да? Да, он 2 раза звонил. Надо же уже шпирочала. Ой, блин. Положи сюда ногу. И просто поиграй, чтобы тебя вот этот мотать и шея поработала. Наклоняй. Вот. Ты поднимаешься, молодец. Вот. Чувствуешь натяг? А пришел, да, Денис? Да. Ой. Это день мускулный. Elpojam. Tā vēlreiz. Auss ir pareizi viss. Malacis. Jā, jābūt stiepšanās sajūtai. Virtuāli sagriežam. Malacis ļoti labi, jā, izstīpamies atkal un lēnītēm kāpjam no stēns. Uz aplīti darat, jā? Tu kaut kas tā. Un te viss pilnīgi plūst, jā? No mugurkaula šādi, ka izplešās gaisma caur. Un šitam tas izplešās. Malacis, ļoti labi. Un elpojam stūvītiņu, kur tā spriedzi, jā, laižam viņu vaļā tā. Jā, visu uzturas spriedzi.
И под музыку в такт ритма. А ты сегодня хотела быть сверху или снизу? Нет, там где ты... Да. Ну что ж, у тебя... Острые колени, я знаю, да, острые колени. Ты попу убирай. Во, ножки. Ой, слушай, я себя чувствую гимнаст. Воздушная гимнастика Да, и атлет. Воздушная гимнастика. Блин. Ай-яй-яй-яй! О! Главное, руки не отпусти. Тебя встал! Ну нет, позвонок. А ты вообще собираешься уезжать? Зачем-то? А я мама! Ты говоришь, Сережа говорит, пройди. А я мама! Сегодня даже платье. Ты! У меня опять платье. А я в штанах. Сережа где-то прав. Это Зедом. А что с Зедом? Зед. Pats centrs, tālu centrs pastāv vairāk kā 20 gadus. Šis kungs Sergejs Ivanovs Galviņš ir šī centra dibinātājs. Kāpēc vispār viņš radās? Savu laiku viņš bija invalīds, gudošs invalīds, un viņam bija ļoti milzīgas problēmas ar mugurkaulu. Tātad to, ko piedāvāja Latvijā, ir operācijas. Un arī tālāk Eiropā skatoties, jā, to, ko piedāvāja, viņš varēja to visu atļauties, un viņš bija ļoti priecīgs. Tad viņš saprata vienā brīdī, ka tā dzīvot vairāk nevar, ir kaut kas kardināli jāmaina, un sāka meklēt šos te risinājumus ārpus tātad Eiropas, un tādā garā devās uz austrumiem un nonāca Tibetā. Viņš ir bijis arī Āfrikās, vis kaut kur citur un meklējis šos te risinājumus, bet tātad Tibetā mūki viņu pieņēma, izārstēja mugurkaulu, iedeva šos te instrumentus, ar kuriem mēs tagad tālāk dalamies. Un tad, kad viņš arī apguva to visu, tad tā pieredze ir ļoti interesanta. Viņa ir ne tikai fiziskā plānā, bet viņa ir enerģētiskā plānā, un viņa ir saistīta arī ar darbiņu, ar dzīvības enerģijas pulsācijas sistēmu. Tā pieredze, kas ir uzkrāta par šiem gadiem, rāda to, ka nevar darīt tikai kaut ko vienu. Tikai fiziski kaut ko vingrot un darīt, un tagad viss sakārtosies, vai tikai atkal kaut ko enerģētiski darīt. Ja? Jo bieži vien tas fiziskais ķermenis netiek līdzi un tādā garā. Tam piegājienam ir jābūt kompleksam, holistiskam. Tas nozīmē to, ka fiziskais, enerģētiskais preparāti, arī vēlams dabīgi vēdiskie preparāti, zālītes, kas mums Latvijā aug, ja? Viss iespējams, ja? Kas jums palīdz. Un maksimāli izvairīties no šīm te visām mākslīgām lietām, kliniskām medicīnām, tik var. Uzreiz pasaku, ka pie mums nāk cilvēki, kuriem ir nozīmētas arī operācijas. Viss ir atkarīgs no stadijas, bet lielākā daļa cilvēku, viņi pēc tam atsakās no šīm operācijām, jo viņi iesāk darīt tās lietas, ko mēs dodam, maina savus ikdienas ieradumus, sāk nodarboties, bet priecīgi. Nevis tā kā fizioterapijā ir saraksts, un es
no rīta pamostos un sakostiem zobiem, tagad to visu izrādi. Ja? Vismaz man tāda pieredze ir bijusi paša. Ja? Man bija grūti savulaik to izpildīt. Un šeit ar prieku jūs integrējat dzīvē. Ja jūs sēžat šādi, ja jūs stāvat, tad šādi pie reizes jūs zināt, ja jums kaut kur kaut kas iestāpās, jūs jau zināt, ko darīt. Ja? Līdz ar to tas pieejams ir šāds komplekss. Protams, mēs zinām arī to, ka mugurkauls saistīts pilnīgi ar visiem mūsu orgāniem. Arī, ja? Tātad ar kopējo veselības stāvokli. Pie mums tad, kad cilvēks atnāk, pirmais seans ir tāds, ka mēs veicam diagnostiku. Tāda diagnostika apmēram paņem 1,5 līdz 2 stundām ar visiem vingrojumiem, skaidrojošo informāciju. Un tur tātad tas, ko mēs atrodam un redzam, kas notiek ar mugurkaulu cilvēkam, ar rotācijām ķermenī. Tālāk mēs notestējam arī uz kvantu aparāta, kur arī tātad mēs redzam šo te visu veselības stāvokli. Un tad mēs jau varam salikt kopā šo te informāciju. Mugurkaula deformācijas vai problēmas ar šo te veselības stāvokli kopējo kompleksu. Tālāk tas process ir sekojošs, ka mēs liekam klāt ne tikai elpošanu, ne tikai fiziskos vingrojumus, bet arī enerģētisko plānu. Tur būs tibetiešu dažādi vingrojumi interesanti, un tur būs arī dzīvības enerģijas pulsācijas sistēma. Tā ir diezgan unikāla lieta Latvijā, jo savulaik viņa bija populāra arī padomju laikā, kad pie mums brauca, ar ko Jūrmaldīs ļoti populāri, ja, kad brauca gados prezidenti, un tad viņi tā kā atzina, ja, tajā visā. Ir vienkārši jāzina, kā to visu apvienot vairākos plānos. Vēl mēs slēdzam klāt maņas. Tātad ir mums 5 maņas, un ir 6. maņa arī ķermenis mums, ko mēs arī slēdzam klāt. Bet, lai strādājot tikai ar ķermeni un tikai ar enerģētisko plānu, ja mums ir tātad mugurkaulā kādas deformācijas, piemēram, bloki, nobīdes, novirzes, mums ir nepieciešams vispirms pastiept to visu, un pēc tam mums ir jāpabaro. Jo cilvēkam ir vajadzīgi tātad šis spēks un mikroelementi, lai varētu šie starpdiski atdzimt, lai varētu sakārtoties ķermenis un tādā garā. Tagad maziņš praktisks tests, jo es esmu vairāk praktiķis, nevis teorētiķis. Ja? Varat apsēsties taisni, jums tur šobrīd tagad arī kaut kas te virmo, ja? Varat droši izslēgt. Tā ir vidējā apakšējā podziņa. Paspēlējāties, ja? Droši var nodot arī. Protams, tas ir, tā ir izklaidējums. Man tagad citas mušīs. Ko es? Nē, lai paliek. Kurš ir izslēgts? Jāpatur. Jāpatur. Ja es vienkārši piespiedu. Nē, es citu, ne, viņš citu mušiņiem. Tā bija izslēgts. Tas tā fizioterapijas, tad man tā arī uzliek tos elektrodu. Kaut kas līdzīgs. Viņi nedaudz atslābina, ja? Jo arī tas ir interesanti, kad ķermenim vajag dažādas iedarbības, un galvenais, lai ķermenis nepiedod arī pie tā. Tad viņš arī to daudz krasāk uzņem un lielāks rezultāts. Bet tagad es jūs aicinu vienkārši notestēt pašiem sevi. Kādā veidā to var izdarīt. Es pagriezīšos sāniem, tā būs labāk redzams. Ja? Rociņu paņemam ar pirkstiņiem, pieliekam klāt šeit, tur, kur mums ir bedrīte, šeit. Un tagad izejam cauri šeit visiem skrīmelīšiem. Līdz muguras augšdaļai. Uzreiz pastāstīšu, kam tur būtu jābūt. Tātad mazais cilvēciņš, šeit ir vislīgani. Šeit arī, ja mēs skatāmies, ja? Šeit šī vietiņa, viņa ir diezgan tāda lēzena. Ja kāds skrīmelīts ir par dziļu iekšā, vai kāds skrīmelīts par daudzu zāru, rezultātā šeit veidojās tāds tā kā kūkumiņš, plauktiņš. Ja? Grāmatvežiem tas ir tipiski, un arī ir daudziem citiem, kas daudz sēž pie datora. Ja?
Tātad, ko tas nozīmē? Ka, tas ir laika jautājums, katram ir savas stadijas. Katrs skriemlīts atbild par saviem orgāniem arī, ja? Kā piemēram, ja jūs konstatējat, ka jums šis te otrais skriemlīts ir pat daudz uz iekšu vai uz āru izvirzīts, tad uzreiz jūs zināt, ka tātad tas var atsaukties uz jūsu redzi, tālumā, tuvumā. Viņš ir jāliek vietā, jāstiep. Tālāk, ja šeit veidojās tas pauguriņš un pārējie arī skriemeliņš šeit nepareizi stāv, jo tā rezultātā viņš arī veidojās un plus arī ieradumiem ir milzīgs spēks, ja? Tad mums ir traucēta arī asinsrita un skābekļu padeve, jā, uz smadzenēm. Arī, ko izdarīja Covid patiesībā, viņu var bārt un tādā garā, bet patiesībā viņš sāsināja visas tās problēmas, kas cilvēkos jau sēž. Un ļoti daudziem pēc Covid arī ir traucēta atmiņa, ja, un izlīd ārā. Šie arī psiholoģiskās traumas, ja, un daudz kas cits arī fiziskā plānā. Ja. Tātad, ja mums šeit nav apasiņošana, tad mēs, protams, ka tā plūsma arī tad jāskatās, kas notiek ar pārējo mugurkaulu un pārējo ķermeni. Un parasti tā loģika ir tāda. Ja jums šeit augšgalā jau stāv nepareizs skriemlīšs, es kādam no jums notestēšu to obligāti, ja, vai iziešu katram cauri, apstīšos, ja, bet tas, ko es gribu pateikt, ka šī vietiņa mums visiem ir likumsakarīgi saistīta ar šo vietiņu. Ja jūs konstatējāt, ka tur ir... Jā. Abās vietās. Jā, tieši tā. Nevajag testēt, man visiem. Un ja jūs aiziet kaut kur pie ārstiem, tad bieži vien ir tā, ka viņi dod tos vingrojumus tikai uz šo daļu, vai tagad koncentrējas uz tiem pleciem, jā, un cenšas šeit kaut ko atlaist, bet patiesībā... Masīru uz augšējai daļai. Jā, tikai pusmuguru. Bet patiesībā ir jāstrādā ar šo daļu, lai atlaistu šo daļu, un otrādāk ar šo daļu, lai atkal ietekmētu šo daļu, un tikai pēc tam var sākt kārtot šo daļu. Un šeit ir ne tikai jāstiep, jāelpo un tādā garā, bet te ir arī jāveido muskulīši, jo šeit ir paši galvenie muskuļi, kas notur visu mugurkaulu. Šie ir tie kompleksi, ar kuriem mēs arī strādājam, tad, kad dodam cilvēkiem vingrojumus. Ja? Tad nākamais, tur, kur ir bloki, tur arī ir interesanti. Sākumā tātad ir skriemelīts starp skriemelīts, tālāk viņi sāk tā kā nosēstīs, ja cilvēks nestiep mugurkauliņu un neko nedara šīs lietas labā. Un tālāk nākamā stadija, kad viņi sāk apaugt ar sāļiem. Ja? Un arī ir dažādas stadijas tam visam. Sāļi patiesībā var apstīties ārprāts, bet patiesībā tā ir brīnišķīga organismu sistēma, kādā veidā organisms aizsargā sevi. Viņš aizsargā tādā veidā, lai jūs neliektos tajā vietā, jo redz, ka saimniece neko nedara lietas labā, lai to izlabotu. Ja? Un tā tad, ja arī darītu vai iet uz masāžām, jo tad arī tur ir atsevišķs stāsts, ja? Tad paliek vēl sliktāk patiesībā cilvēkam ar laiku, ja? Jo masāžas arī viņas dod īstermiņu brīnišķīgu rezultātu, bet ilgtermiņā, ja mēs apstamies to tendenci, jā. Un līdz ar to ir kaut kādas vietiņas ķermenī mugurkaulā, kuras apaug ar šiem sāļiem. Paliek brīvie skriemelīši, ar kuriem jūs varat noliekties uz priekšu. Ko tas nozīmē? Jūs it kā priecīgi liecatīs, jūs vēl varat noliekties, ja? Ir grūti, bet varat noliekties, bet patiesībā viņiem arī ir milzīga slodze. Un tas ir laika jautājums, ja? Kad viņiem arī notiks kāda deformācija vai kā. Un tālāk, runājot par to, ka nosēžās tātad saplicinās šeit diski, kas ir svarīgi, ļoti svarīgi zināt, ka tātad šeit ir piemēram caurumtiņi. Caur šiem caurumtiņiem mums notiek barošana šiem te diskiem, bet savukārt šeit, tur, kur samazinās tie caurumtiņi, ja, tur jau vairāk nav iespējama šī te barošana tik laba un šo disku atjaunošanās. Un līdz ar to, kādā veidā tas būtu jādara, kādā veidā būtu jāstrādā. Būtu jācenšas šīs skriemelīši aptvērt, bet maigi, neko nedrīkst ar mugurkaulu darīt strauji. Būtu jāstrādā arī ar enerģētiku, jo daudz, kas mums ir psihosomatikā un psiholoģiskās lietās un vienkārši enerģētikā, ja skatāmies, mēs esam aplikti, salikti un vēl visādīgi. Līdz ar to tas ir jātīra viss. Un tad ir jāpabaro arī organisms, lai būtu spēks, lai šeit viss varētu atjaunoties.
tiem, kam nav nolakoti nadziņi, apstīties tagad uz saviem nadziņiem, ja? Vai ir tādas garanas strīpiņas? Es tūlīt katru jūsu apskatīšos, ja, par cik jūs neesat daudz šeit, tad brīnišķīgi. Redz, kur jums šeit ir nedaudz, ja. Katrs pirkstiņš mums ir saistīts ar saviem orgāniem, meridiāniem, ja. Kāda gaismas strīpa? Jā, jums ir lakots, šitien nav, šitien neredzu, jums ir smuki lakots, redz, šeit ir strīpiņas. Un tas nozīmē kaut ko pirkstiņu, ja? Baltumiņi arī trūkst kādi mikroelementi. Tas nozīmē, ka trūkst mikroelementi un ķermenis sāk ņemt jau no nagiem un makriem. Kur tev bija strīpa? Nedaudz. Ir izteiktāk, ja? Pati varat ieraudzīt. Tas ir naga reliefs? Jā, nadziņi. Izteikti. Vai, nākat mums tuvāk, lūdzu. Kāpjat te visu pāri? Nākat te droši sēžat. Jā, jā, redz, kur viss ir. Jā? Jā. Tātad viens iemesls. Kurš? Gaida. Mazs kukainīgs. Mazs kukainīgs, ko jūtas. Tas tarārā. Tātad trūkst ķermenim mikroelementi. Ja mēs skatāmies uz to statistiku un analīzēm, ko mēs darām ikdienā, un ko es jau esmu redzējis vairāk no 5 gadus, statistika ir sekojoša. Vispirms, 99% cilvēku ir visiem problēmas ar molekulu. Es nezinu, ar ko tas izskaidrojums, bet visi mēs esam šķīvi greizi. Viens ir tas, ka ļoti daudziem stāv kakls arī šķīvi, un te ir izskaidrojums arī tas, ka no dzimšanas, tad, kad bērniņš piedzimst, viņu tā kā griež ārā, un no tās griešanas ārā, tad kad vēl kārā, ja, bērniņu, tad arī tas kakls tā arī paliek slims. Ja. Līdz ar to pēc tam tiek ietekmēts arī viss pārējais mugurkauls. Ja. Ķeizarbērniem ir labi mugurkauli. Ko lūdzu? Ķeizarbērniem. Jāskatās arī. Ja. Bet tie, kas ir dabīgi vilkti ārā, ja, tiem ir šāda tendence. Ja. Tad nākamais, šie te plauktiņi, šīs visas lietas, tas nav viss, jo nākamais ir jāskatās, vai nav rotācija ķermenī, jo tiklīdz ir rotācija ķermenī, tā arī tiek ietekmēta visi iekšējie orgāni, un to mēs redzam pēc kvantu analīzes. Tālāk nākamais, uz nadziņiem, tātad šīs te strīpiņas, kas ir, ka trūkst mikroelementi. Mūsdienās ir interesanta tendence arī, ko mēs redzam pēc mūsu aparātiem, ka lielākai daļai ir apgrūtināta barības vielu uzsūkšanās. Tievajās zarniņās, resnā zarniņa ir piesārņota, pārtika nav visa dabīga, ir ļoti daudz dažādu iemeslu. Ja mēs strādājam arī un pieslēdzam klāt mūsu īsto šo te dzīvības potenciālu, kas ir mūsos iekšā šī dzīvības enerģija, un darot enerģētiskos un dažus fiziskos vingrojumus, mēs tā kā nonākam rezonansē ar viņu, tad mums notiek daudz straujāk šī atveseļošanās ķermenī. Gan orgānos, gan arī mēs varam enerģētiku ietekmēt un arī mugurgaismot. Līdz ar to tas mūsu skatījums, tas viss ir daudz kompleksāk. Jūs visi esat šeit, tātad jums ir problēmas, jūs zināt. Nākat, es jūs pataustīšu, es iziešu katram cauri, pataustīšu kakliņu šobrīd. Ja? Tā ir tāda ātrā diagnostika. Ja? Man var vajag, varbūt es tikai iedomājos. Noteikti jums apstīšanas. Un uzreiz arī iedošu pamatlietiņu, ko jūs varat darīt. Redz, ka šeit mums aiziet uz iekšu šī vietiņa, ja? Un šeit jums arī šī te ir uz strīmaiņa, ja viņi jāpēsto. Te tālāk ir jāskatās. Šeit varētu būt, kā jums ir ar šo vietiņu. Mēs ap šeit. Labi. Ja? Jāstrādā šeit ar šo vietiņu, uz pārējo tagad neskatos. Ja?
Redz, kur jums ir brīnišķīgs pleķītis. Šis pleķītis nozīmē, to parādat arī pārējiem. Ja? Brīnišķīgs pleķītis. Šis pleķītis norāda to, ka viņa ir jau piedzimusi ar šķību kakliņu, un ķermenis ir tātad pielāgojies šai situācijai un cenšas tā kā šo spiedienu, kas mums ir ķermenī, asins spiediens, tātad skābekļa plūsma regulēt. Viņš pats cenšas regulēt. Tibetā to ļoti, ļoti novērtē, ja ķermenim ir šāds te. Tieši šīs te deformācijas, jā. Novērtē. Un uzņem klosteros, jā. Redz, kur šeit jums ir uz āru, jā, šī te daļas, jā, skrīmalītē. Un pēc šīs te daļas, kas ir uz āru, jā, šie skrīmalīši, jums ir tā kā aiziet uz iekšu, un redz, kur, jā, šī te vietiņa. Šeit jums jau apaug tas viss, jā, te jau ir sāļi. Viņi ir jādzenā, jā, un jādabū nost ar stiepšanos, bet maigi. To visu nedrīkst darīt, jā, ar masāžām, nedrīkst tā rupīgi iejaukties, jā, tur ir uzmanīgāk jāpieliek. Jums dara arī elektroimpulsi, jā, tas palīdz. Ne, man viņš ir labi patiks, varētu teikt. Šis striemelītis, ja pieliksiet pirkstiņu pati klāt, jā, redz, kur šis striemelītis nav vietā. Jā, šis te otrā, tālāk jums pēc tā otrā nav vieta. Mēs nākamam striemelītim un jums aiziet bedrīgi. Šie ir arī uz āru, jā, un šī te visa. Plauktiņš jums nav tik liels kā citiem, jā, bet stāv viņi nekāpēc. Un man šķiet, ka jums ir arī stīvas kakliņi. Droši vien. Jā, jums ir šādi. Jā, es esmu ievērojis, ka galva kaut kā tur slīd. Bet ko tev vajag? Taisnība? Taisnība to visu. Mēs dodam to visu. Jā, tas ir kompleks. Tūlīt parādīšu dažas lietiņas, ar ko jūs varēsiet iedarboties. Ja? Elementāras lietiņas. Tā, kungs. Nedaudz šis ir uz āru. Nedaudz šeit ir uz iekšu. Nav kardināli, bet ir. Jā, un redz caurumtiņš un redz, kur šis ir. Šis izvirzās kā kompensācija, ja šeit jums aiziet uz iekšu par daudz. Jā, būtu jābūt rekordā šādi. Jā. Ja jūs mainīsiet savus ieradumus, kaut vai kā jūs sēžat, tūlīt es viņus parādīšu, jā? Jums jau mainīsies ļoti daudz kas. Lēdiņa. Reku, šeit pieliksiet pirkstiņu kādu, viņš ir skrīmlēns. Paklāt. Un šis, jā, šis ir skrīmels uz āru. Tam tā nav jāliek, jā. Šeit viņš arī projektējās. Nav šeit sāpīgi. Jā, šī punta ir rezultāts tam, ka šeit ir bloks. Es tikai augšdaļu šobrīd skatos. Ja? Tātad, vispirms mīļie cilvēki, ko jūs varat darīt, ja elementāru lietu? Tad, kad jūs kaut kur sēžat, ilgstoši sēžat mašīnā, pie datora un tādā garā pacenšties iekārtot. Tā ir pirmais. Šī vietiņa, viņai ir jābūt tā kā piespiestē pie sienas. Ja jūs viņu pareizi šādi noliksiet, jums tonizēsies uzreiz vēdera muskulīši. Un tas būtu ideālais variants, kā vajadzētu sēdēt un turēt savu mugurkaulu. Tālāk, praktiska lieta, galvu kā turēt. Šeit, protams, bez runām pleci mums ir vaļā. Tālāk galviņu mēs noliekam, redz, kur šādi zodiņš nedaudz uz leju, pastiepjamies tā kā debesīs, varat arī enerģētiski pastiepties. Un tālāk, redz, kur šeit mēs tā kā atpakaļ viņu nospiežam ar tādu domu, lai šeit atverās skriemeļi, lai tur var atjaunoties cirkulācija. Un jums smadzeņu darbība atmiņa uzlabosies, redze daudz kas cits. Bet tas ir jādara bet kā lūdzu? Karstums iet cauri. Jā, jums varās vaļā tāds. Tik vienkārši. Jā.
vienkārši praktiskas lietas. Ir vienkārši jāpamaina savi ieradumi. Jūs ļoti labi sēžat, tikai tagad, kad jūs nosēžaties šādi pareizi, ja, atslābināties. Un pēc atslābināšanās atkal nosēžaties pareizi, bet jau bez tās spriedzes iekšējās. Atlaižat to visu spriedzi. Visam jābūt brīvākam ar smaidu uz lūpām, ja, nu tā, spēlējoties. Jo ķermenis arī ir patiesībā, nu, spēle. Nepatīk vieglums, jā. Jā, tieši tā. Visur jābūt vieglumam iekšā. Ir? Jā? Pilnīgi praktisks tāds viegls risinājums, ja, ko jūs jau varat darīt. Vai ir kādam konkrēti varbūt kādi jautājumi, ar ko es varu palīdzēt? Kaut kur kaut kas sāp vai kā savādāk? Kā tas var pastiept? Tātad šis jau ir, ka jūs pati stiepjat sevi, jo mēs dodam instrumentus, lai jūs paši sevi mainītu un palīdzētu paši sevi, ja pēkšņi kaut kur sāk kaut kas saķērt, lai jūs zinātu, kas ir jādara. Es drīkstu palūgt Silviju. Viņa brīnišķīgi ir mūsu kliente. Jā, varbūt var padalīties ar to pieredzi, ko jūs ieguvāt pie mums. Ja tad zils uz leju, un it kā jūs aiz matiem kāds velk uz augšu. Aiz matiem šajā aiz pakaušu. Un uzreiz iztaisnojās arī šeit pleca. Ja? Neviens nevēl kā, es varu to Iztēlojiet, vizuāli. Jā, ja kāds pavelk, tad cita lieta. Nē, bet tas būs lēnām. Tu to iedomājieties. Domās, ka jūs to darat. Taisnojaties. Stiepjas Jā, visu redzi, jau kustās pleciņu uzreiz, jau nav. Zodiņš uz leju, atceries uz leju. Tas ir darbs uz sevi, jā. Un Silvija arī kādu laiku nāk pie mums, vai ir palīdzējis tas, ko mēs dodam? Protams, pleci varās vaļā. Redziet, kā es sāku stiepties, tā man pleci uzreiz apakaļies. Nu, pie šitā ir ļoti grūti piestrādāt, ja? Kad uz priekšu vēders, kad taisnot šo vietu. Tas ir ļoti, man šeit saka Sergejs, ka man šeit esot miets. Nu, un tad ir tie vingrojumi, tā gurnis kustina, ka visādi gurnī jākustina, astotniekā. Un arī tas, ko vingrojumi tikko rādīja arī, kad atspiesties līdz sienu. Enerģētiskos vingrojumus vai darat vai spēlēties? Ar rokām? Enerģētiskos. Kuri tie bija? Oranžā bumbiņa. Jā, ka vizualizē daudz ko vajag, ja neiznāk, ja? Tad ir jāiedomājas šeit kundze arī, kad jāiedomājas, ka es to daru, ka man kā stiep uz augšu. Un katru reizi būs labāk, kad jāiedomājas domās. Tātad mums ir divas smadzeņu puslodes. Zinot to, ka mums ir daudziem problēmas ar šo te kakla daļu. Smadzeņu puslodē. Tātad zinot to, ka mums ir problēmas ar kakla daļu un ir traucējumi tātad šajās te plūsmās, tas, ko mēs varam darīt, mēs varam trenēt savus karpālos kanālus un trenēt šīs smadzeņu puslodes. Vienkārši redzot. Mēs viņus mainām vietā. Un vēl kas ir interesanti, ka šī kustība, šī plūsma mums nāk no šīs vietas. Mēs to darām nevis ar rokām, nevis ar pirkstiņiem, bet mēs to darām ar muguru. Un tā mēs ieejam savā enerģijas plūsmā. Un tādā veidā, rezonējot tātad šādi ar savu iekšējo plūsmu, mēs arī varam izmainīt to, kā mums šī plūsma iet uz vienu pusi smadzenēm un pēc tam uz otru pusi. Un kustinot pirkstiņus, jūs darbināt arī meridiānus un visu pārējo, kas mums strādā. Virziens ir svarīgs uz vienu pusi vieglāk? Nē. Ideālā variantā būtu, lai jūsu smadzenes strādātu harmoniski uz abām pusēm visu. Un ar Bet abām tas ir rokām. normāli, kad par cik ir labroči, krēļi, ja, un tādā garā, tas viss ir normāli. Un tieši tāpēc tā ir iespēja attīstīt gan radošo, gan analītisko pusi. Ja jums ir kaut kas jāizdomā, jāpadomā, jāsaprot, mierīgi pakustināt šādi te, jebko kastaņus, mandarīnus, zoobumbiņus,
var nopirkt dzīvnieku bumbiņas, jā, ar viņām, redz, tur ir vārīkstiņa. Un šādi te skatāties televizoru, mierīgi skatāties šādi. Darot to ar abām rokām, tas izskatās šādi. Un ir ļoti svarīgi šādi te čūskiņā. Iedomājieties, ka jums no šīs vietiņas ir tā kā čūskiņa cauri un jūs šādi lūkšties ar visu mugurkaulu. Tad jums arī sāk vērties vaļā skrienulīši, bloku daļas, enerģija ieplūst iekšā arī. Un tas viss aizplūst arī uz smadzenēm. Tikai taisni muguriņa. Jāsaliek kopā. Jā, pie mums ir ļoti daudz vingrojumu, kur mēs uzreiz dodam arī krāsas klāt, dažādas smaržas, elpošanu, kustības vienā līmenī, otrā līmenī. Ar vienām kustībām jūs stiepjat, ar otrām veidojat muskulīšu, trešām vēl kaut ko iedarbojaties. Ja? Mums ir ļoti daudz šādos plānos vingrojumu. Ir, ja? Tas, ko es izdarīšu šo brīdi, es palūkšu savu kolēģi paturpināt un iedot jums vēl informāciju par vēdiskajiem preparātiem, jo tā ir ekstrēmi svarīga informācija par to, ko mēs tātad dzeram, kādus preparātus mēs dzeram. Tas, ko es uzreiz vēlos pateikt, ka strādājot ar dzīvības enerģijas pulsāciju, par cik ir ļoti daudziem traucēta šī varības vielu uzsūkšanās, mēs iemācām arī un arī uzpulsējam ar jūsu dzīvības enerģiju šos te preparātus un tā kā strukturējam. Līdz ar to ķermenis pēc tam atpazīst to kā savējo enerģētiku pozitīvā stāvoklī, augstākās vibrācijās, ja, kurās mēs jūs ievedam, un ar prieku arī uzņemt tos preparātus. Ja. Ar to es šodien tā kā noslēdzu to visu. Bija informatīvi, praktiski, vismaz informācija par mums iedošu, atstāšu arī. Jā, kur un kur, piemēram, Šeit mums notiek tāda ekspresa ātrā diagnostika, bet jūs jau esat šeit. Ir skaidrs, ka ir problēmas visiem. Es jūs uzaicinātu labāk uzreiz uz Rīgu, jo tur tajā pirmajā vizītē mēs strādājam ar jums 1,5 līdz 2 stundām. Ja? Nu, tas ir daudz nopietnāk. Maksā 60 eiro, ja? Bet nu, tas ir tā vērts. Tur ir daudz kompleksāks un dziļāks piegājiens tam visam. Ja? Šodien ir tā, ka, nu, tāds ekspress variants. Arī. Pietiks, jā? Reku te ābolīšu aug kokos, ja gribēsiet staigāt, jā? Jā, bet ir diagnostika, un kādi jūs iedodat? Jūsu vajadzīgā, laikam, problēma, jā? Risinājums. Jūsu problēma. Terapija, ir rakstīts. Aleksandri varētu palūgt? Kamēr Aleksandrs nāk, pāris vārdus pateikšu par šo te aparātu, kas mums šeit ir. Saucās viņš, krieviski gan man te ir, bet tā ir bioenergo masāža. Es tikai vēlēšos viņu atpakaļ, ja var. Mēs izlasīsim. Redz, kur. Tā doma ir sekojoša. Ja jūs ejat pie masiera, tad klasiskās masāžas, ko viņš taisa, šis aparāts, ko viņš dara, tiek pielīdzināta viena procedūra 10 klasiskām masāžām. Viņš strādā diezgan dziļi. Viņš atslābina jūsu dziļo muskultūru, noņem veco muskuļu atmiņu nost. Un pēc šīs procedūras jūs varat tad likt iekšā, gan vizualizēt, gan fiziski arī likt iekšā jaunos pieredumus, ieredumus. Un tādējādi arī jums mainīsies ķermenis daudz raitāk un straujāk. Ja? Tas arī ir vēl viens veids, kā pātrināt procesus ķermenī. Jo jūs esat uzkrājuši. Tas, ka tas pātrina? Tas pātrina un tas no dziļumiem, no dziļiem muskuļiem izvelk ārā tās spriedzes spazmas, kas tur ir, un pēc tam jūs darat to kompleksu, ko mēs dodam.
jūs mainat sevi. Jā, citādi tas vecais aiziet atpakaļ, ne? Vecais aiziet atpakaļ, ja jūs šeit neko nemainat un arī neieliekat tātad fiziskā plānā šos te jaunos ieradumus, pieradumus un to, ko mēs dodam. Ja? Un tagad es uzaicināju Aleksandru Laktionovu, tātad viņš pastāstīs par vediskiem, jā, tas ir brīnišķīgi, viņš strādā lieliski. Paldies! Viņš pastāstīs par vediskiem preparātiem, kurus arī mēs izmantojam, arī lai atveseļotu cilvēks, un plus arī padalīsies par dzīves viedumu rokas grāmatu. Viņš ir fantastisks speciālists ajurvēdā mums Latvijā, viens no labākajiem. Paldies! Floor is yours! Jā, vienīgais varbūt latviski man tā drusciņ lēnāk un ne tik krasaināk izstāstīt, ko es varu izstāstīt. Jā, es parasti pusgadu pavadu Indijā, un man tā drusciņ aprobežot latviešu valodu lietošanu. Tomēr mums šogad veidojas tāda gandrīz latviešu runāšā ciemats. Bija vismaz 4 ģimenes ar bērniem, un mums bija tāda latviešu klāta tāda tusonka. Bija interesanti, ka daudz cilvēkus pavada laiku ziemu Indijā. Jā, un ajurvedu es mācos visu mūžu var mācīties, arī priekšvārds šī grāmatai viņš uzrakstīta ar ļoti pazīstamu speciālistu doktoru Madānu Kulati. Tas mūsu ajurvedas ārsta grāmata latviešu valodā tika izdota, un tagad arī Latvijas Nacionālā bibliotēkā krājumas versija, tāda koncentrēta ajurvedas zināšana. Un viņš arī raksta šeit, ka viņam vairāk nekā 80 gadi, viņš raksta, es joprojām kā students, kurš mēģina saprast mazu daļu no tā apvienotā zināšanas, kas ierakstīta ajurvedas tekstos, un protams, pielietoja viņu visu mūžu. Viņš bija kā ārstējušais ārsts, kā funkcionālais diagnostika. Viņš arī bija ir ajurvedas ministrijā, ajurvedas un jogas ministrijā. Viņš jāatgriež galvenais viena liela reģiona. Un, jā, mācīties var ilgi, un joprojām, ja varbūt jūs zināt, vai ne, Latvija ir oficiāla apmācība ajurvēdai, var apgūst ajurvēdas kursu un pēc tam padziļināties un būt to kā ajurvēdas ārsts Latvijā. Tas unikāls situācija. Par to atbild mūsu Latvijas universitāte, dr. Valdis Pīraks, un viņš arī uzrakstā mums priekšvārdu šeit. Tas sirds ķirurgs? Viņš ir imunologs, jā. Viņš stradiņos šeit speciālists, bet viņš galvenais mums par ajurvedu. Mēs mēģinām ajurvedu izplāst, kā varētu labāk un platāk, un Latvija ļoti laba situācija ar ajurvedu, salīdzinoši ar citu Eiropu pasaulē. Cilvēki zina par to, uztic par to, lieto, grib mācīties. Tur ir dažādi fakti. Jā, viens no faktiem arī šā grāmatiņā, ko es paņēmu, tas ir profesionāla produkciju katalogs. Jā. Tas tieši rīks, kuru mēs dodam gan speciālistiem, gan lietotājiem, lai palīdzētu ar augstu kvalitātes produkciju, jo problēma ir tā, ka viena lieta ir ajurveda Indijā. Jūs atnācat pie Maidjas vai ajurvedas ārstu, un viņš jums izrakstā kaut kādu dīvainu nosaukumus, un jūs nekad nevar zināt, kas tur iekšā. Bet iekšā var būt ļoti interesantas lietas. Teiksim, indes, teiksim, zelts, vai kā latviski būs perles. Perles, jā? Perles. Jā. Un, protams, viņi visi samalcināta veidā, ar ilgu apstrādē, varbūt ar
ar dīvainiem komponentiem, bet visi tie recepti, viņi eksistē dažādus 100 tūkstošus gadus. Jo pēc pieņemts, ka ajurveda 5000 gadu vispār. Un, protams, kad ajurvedu sauc par netradicionālu medicīnu, mēs varam padomāt, kaut kas nepareizi, kur ir tradicionāli un kur ir netradicionāli. Un, protams, ar mūsu domāšanas veidu, kas ir Eiropā, mums ļoti patīk viss sistematizēt un ar pierādījumiem, lai būtu viss klīnikas apstākļos pierādīts un dažreiz pārbaudīts. Jā, mēs pieņemam tādas spēles notikumus, un Planeta Ayurveda viena no vadošiem klīnikām ražotājiem, kuri mēģina visu darīt pēc visiem standartiem, kas mūsdienas laikā pieņemt Eiropu un pasaulē. Tas no liriskam. Bet kā atšķirās tie Ayurvedas līdzekļi, par kuriem rakstīti senus tekstus? Viņi atšķiras, protams, pēc koncentrācijas un tīrības. Par to, ka mēs maksām, var, teiksim, paņemt jebkuru produktu, to pašu tomātus no mūsu klāt. Viens tomāts, kā ražots Nīderlandē, kuram nav smaržas nekas, bet ir forma, ir nosaukums, ir cena. Cena atraktīva, forma ideāla, smaržas nav, garšas nav, baudas nav. Tāpat ar ajurvedu. Mēs paņemam kurkumu. Kurkumu zin visi, it kā lasiet. Kurkumu pārdot, jebkur jūs iet centrālu tirgu, kurkuma atvērtas maisos, stāv, tur vienas painītis par 10 rubļiem var nopirkt to kurkumu, bet labumu nekad nebūs. Būs krāsainais, būs kāda smarža, garša rūkta, kāda smarža, bet arsnetiskā efekta nebūs. Un šeit mēs ejam pie tās atkal pirms sākuma par potenciju, kura aprakstīta katram augam, kuru vajadzētu jāuzzināt. Man bija tāda pieredze, īpaši, kad es mācījos Latvijas Universitātes Ayurvedas pamātos, mums bija Indijas profesors. Viņš nosūtīs no ministrijas, no Indijas, starp Latviju un Indiju parakstīt vienošanā, un viņam apmaksāt 2 gadi, viņš mums pasniedz Ayurvedu. Jocīgi bija tā, ka es biju vienīgais students kursā. Bijis ekskluzīvais Indijas profesors man priekšā. Un mēs ar viņam runājam par to, ko viņam interesē un kas man interesē. Man interesē Planetas Ayurvedas līdzekļi, ko viņš par to domā, un viņu interesē, kas ir bērs, kas ir mūsu augi, un pētējam kopā ar viņu. Tā kā es strādāju ar Veda pulsu, tas tradicionāla pulsa diagnostika datorizēta versija, un tur ir fitoenciklopēdijas produkts, kur aprakstīti daži augi, bet īpaši mūsēji. Ja viņi izstrādāti caur Indiju un Novosibirsku, tā kā mūsu klimata tradicionālai augi, bet ar ayurvediskam īpašībām. Piemēram, kuri mums jau ceļmā lapiņas? Mēs ņemam ļoti parastus, teiksim, vaņšiks kaut kāds. Pienenī, jā, aknei, to, ka mēs zinām. Bet viņa ir savas īpašības, garšas, vīļa, vipaka un tā tālāk. Mūsu profesori ļoti interesē, kā viņi darbojas, un ir dīvaini, kā tik plaši mēs zinām Latvijā, kā pielietot, un kā ir tāda tradīcijas ģimenes izmantot, visi augi. Tu pareizi pieliek to vienam? Tieši saknes, ja? Mēs runājam par aknas slimībām tajā laikā. Es viņam palīdzēju drusku aprakstīt no tās kataloga. Bet atgriežoties pie kurkumīna, ar kurkumīnu vispār notiek kaut kāda globāla mahinācija.
Jo atkal cilvēki atnāc un grib izārstēt kaut kas saistītais ar iekaisumiem vai attīrīts asinis, nu, kā mēs parasti zinām, kāda iedarbība kurkumai. Jūs ejat centrālu tirgu, nopirkat spainītī, ēdat, neko nenotiek. Garšā. Tam jūs atradāt kaut kādu burciņu, kur uzrakstīts kurkumin, tas aktīvā viela, kurkumins, tabletes forma, ēdat, nekas nenotiek. Trešo reizi jūs ejat, dārgāk, paņemat kaut kā pa 5 eiro. Arī kurkumins, it kā ražots Indijā. Atkal nekas nenotiek. Pēc tam jūs teicat, Ayurveda nestrādās. Un viss. Ko mēs varam padarīt ar šo cilvēku? Lai viņu pārliecinātu par to, ka Ayurveda strādās un augi var palīdzēt, atkal mums jāatgriežoties pie augu potenci. Cik koncentrēti tie alkaloidi iekšā. Un lai viņu saprast, tur jāzina kaut kas jau. Kā parasti notiek tā kurkumīna sagatavošana? Teiksim, tirgus. Lielas saknes, lai ātri dabūtu daudz pulveru, viņi parasti izžūp tās saules 2-3 dienas gatavi. Samalcināt un varam pārdot. Bet paradoks ir tā, ka saule pilnīgi var evaporēt vai pilnīgi izlīdot visi tie aktīvi elementi, īpaši atvērta gaisa, ka saule deg tieši kurkumī. Un nekas tur nepaliek. Forma ir, nosaukums ir, garša ir, labi. Ko darīt? Skatāmies vecus tekstos, ka jāsagatavot kurkuminu, viņu sagatavot 3 mēnešus ēna ar brīvu vēju un tā tālāk. Un tad ražošanas ātrums samazināsies 10, 20, 30 reizes. Tas viens, un otrais, kur mēs dabūjam to kurkuminu. Pie ceļa kaut kur ēna, kur ar mašīnas brauc vai Himalājos 2000 metru augumā ar ļoti labu zemi un kvalitāti un mierīgi. Jā. Un tad mēs atkal pieejam pie tā, ka būs nosaukums, būs it kā forma, būs krasa, bet nebūs labuma. Un lai jums būtu uzticība, ka ir līdzekļi, kuri var palīdzēt, un lai par viņu vairāk uzzināt, lasējam grāmatu, nopirkam pareizas lietas, apvienojam kopā ar Veda Puls diagnostiku, kuru es varu piedāvāt šeit festivāla laiku apustā, pēc pierakstam. Var noteikt, kā tieši augi jums noderēsies, lai tieši jūsu situāciju uzlabotu. Lai jūsu tekošo konstitūciju ietuvinātu pie jūsu iebuvētu, jo veselība pēc Ayurvedas skata ir, ka mūsu pašreizējais stāvoklis sakrīt ar mūsu iedzimtību. Kas visi ir kopā, tad jūs varat sajust sevi kā sabalansēti vai veseli. Tāda ideja, gan kvalitāte, gan zināšana, gan pareizā atlasīšana. Nu, kā viss. Kur to grāmatiņu var nopirkt? Jā, pie manis var nopirkt šeit par 10 eiro viņa parasti 15. Vai pasūtot mūsu mājaslapā viss 100 eiro, mēs dodam arī par 10 eiro. Ļoti koncentrēta informācija, tik mazā grāmatiņā. Ļoti pārskatām viss un saprotam ir. Jo parasti Ayurvedas grāmatas ir diezgan milzīgas tādas, jā. Šeit ir, jā, tieši tā, par visiem principiem, par visu. Tā mūsu līdzekļi koncentrētas, šeit arī zināšana koncentrētas, šajā katalogā. Jā, jo planētas Ayurvedas šeit preparāti ir ļoti koncentrēti, jā. 10 reizes vismaz. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies, Aleksandram. Pešķuņa man šodien notiek. Paldies visiem un uzaicinu jūs vēlreiz tātad gan izmantot Aleksandra pakalpojumus, gan arī pie mums uz Rīgu. Ja kāds vēlas šeit ekspres diagnostiku ar visu masāžu izbaudīt, arī laipni lūgtu. Un cik tas maksā? Šeit tātad ir 30 eiro, un Rīgā tad jau ir lielais seans, jā, ar kvantu analīzēm, ar daudz ko citu, tāds komplekss piegājiens un daudz
aparātiem arī. Jā, skaidrs. Bet tad ir jāpierakstās, var zvanīt. Визуализируй складывание крыльев. Gurniņu uz otru pusi atvēra gurniņu. Nu, tā kā astotnieks ir. Un vakarā pirms gulēšanas tieši tas pats. Pēc dienas visas. Nofiksējam sevi. Labdien! Mani sauc Žana Nikītina. Pēc profesijas esmu zobārste, un sakarā ar to man ir regulāri problēmas ar mugurkaulu. Paldies Dievam, es vienā no Ķīpselas pasākumiem atradu Tao centra pakalpojumus, un tagad es regulāri te piestaigāju, varētu būt biežāk. Un es esmu iepazinusies ar Karīnu, kura man ļoti labi palīdz. Katru reizi man paliek arvien vieglāk. Viņa man palīdz veikt visādus vingrinājumus ar elpošanu, ķermeņa kustības, un ir visāda aparatūra, kura pieslēdz man, un man noteikti kļūst labāk. Es varu atkal turpināt strādāt, bet dēļ tā, ka paliek labāk, es atkal pārtraucu nākt, ja. Tāpēc es novēlu, lai viņi mani motivē arvien vairāk, un lai es biežāk nāktu. Paldies Karīnai! Labdien! Mani sauc Žana Nikītina. Esmu zobārste pēc profesijas, un kā jau zobārstam problēmas ar mugurkaulu. Un pateicoties šīm problēmām, es savā laikā lielajā izstādē, kas ir saistīta Medbaltikā, Tao centru satiku pārstāvjus, un tur es iepazinos ar Karīnu, un ne tikai, un es tagad regulāri piestaigāju šo Tao centru, un Karīna man palīdz vingrināt muskulatūru, elpošanu, pieslēdz pie dažādiem aparātiem, kas reāli man visu kopā ņemot ļoti labi palīdz. Un līdz ar to es šeit tad arī pārstāju nākt, jo paliek labāk. Bet es jums novēlu nākt regulāri, tad problēma nebūs. Paldies! Rokas taisni tur. А есть же телефон, там процентов, это так же самое. И вот прямо вот вся сторона у нас. Голова свободная, абсолютно. Она должна быть как тряпочка. Люди пугаются. И поднимаемся, также двигаясь, да? Нужно, чтобы у нас позвоночник шевелился.
так можно попробовать. Да-да-да. Это и есть. Ага. Ага. Угу. Хорошо. Еще раз. И сели. Заднюю ножку сели. Куда? Да. Заднюю ножку. А это прямая. Да. И теперь попробуйте это делать. Смотрите, вы стоите так, вы сейчас делали вот сюда. А попробуйте сделать вот сюда. На бок, усами. Да. На эту ногу. Вот. И ручки прямые, да? Насколько можем. Вот так. Sveiki! Mani sauc Darija, un es esmu ārsts pēc izglītības, un arī es esmu no Krāslavas. Pirmkārt, gribu apsveikt visus mūsu lielajai jubilejai, 100 gadē mūsu Krāslavai. Un tad otrkārt, es gribu pateikt par tavu klīniku un brīnišķīgo Karīnu, kas palīdz man atgūt mugurkaula veselību pēc ļoti nopietnas mugurkaula traumas. Un arī tās tehnikas, ko viņi parāda un kas dod man tavu klīniku, arī palīdz integrēt manā specialitāte ārsta lomā, kas arī palīdz sniegt pacientiem informāciju par elpošanas tehnikam, kā var uzlabot mugurkaulu, kā var to salabot bez kaut kādām invazīvām procedūram, bez operācijām. Un es ļoti visiem to rekomendētu, jo tas arī palīdz atslabināt ķermenim, saprast sevi labāk, un arī saprast, kā ar sevi var nostrādāt tā, ka būtu jau veselīgāks, skaistāks, un īpaši sievietēm mana uztvere tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un jā, vēlu visiem veiksmi un ļoti, ļoti ceru, ka jūs nāksiet uz tavu klīniku pie Karīnas. Thank you.